next we are going to discuss about classification of synchronous machine, right? So last video நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படினா synchronous machine அப்படிங்கறதை எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படினு பார்த்தோம். So in this lecture we are going to keep our attention with the classification of synchronous machine. First the synchronous machine ஓட classification வந்து மேஜரா யார டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா construction of the rotor. Rotorல வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் construction இருக்கு. One வந்து salient pole, another one is non salient pole. So இப்போ நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா we are going to keep our attention with the salient pole, right? So salient அப்படினா என்னன்னா outward projection, right? So if you see in the rotor side, so this is my cylindrical rotor. So the cylindrical rotor க்கு வெளியில நாம என்ன பண்றோம் அப்படினா we are fixing the poles, right? So that is called poles வந்து rotorக்கு மேல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருந்தோம் அப்படினா that is called salient pole. இதே இடத்துல poles வந்து சிலிண்டருக்கு உள்ள ஃபிக்ஸ் ஆயிருந்தா that is called non salient pole, right? So poles are projected outward from the rotor, that is called salient pole type of synchronous machine, right? So next so salient pole synchronous machine la usually what we saw stator la 3 phase winding fix ஆயிருக்கும், rotor la we are keeping our what field winding, DC field winding, right? Okay. இப்போ இந்த salient pole synchronous machine ல first thing என்னன்னா தெரியணும் அப்படினா இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா n number of poles எவ்வளவு poles வேணாலும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், right? So practically we can say the number of poles are greater than or equal to 4, right? அடுத்ததா இப்போ number of poles வந்து அதிகமா போச்சு அப்படினா what about the speed of the synchronous machine? We know n is equal to 120 f by p, right? P denotes the number of poles, f denotes the frequency of the system, ns அப்படிங்கிறது synchronous speed of the rotor or machine அப்படினு சொல்லலாம், right? அப்ப இங்க number of poles வந்து நம்ம இன்கிரீஸ் பண்ணோம் அப்படினா what about the speed? If I increase the number of poles in the system, then the speed of the machine will be reduced, right? அப்ப poles வந்து greater than or equal to 4, அந்த poles வந்து நம்ம இன்கிரீஸ் பண்ணிட்டே போறோம் அப்படினா machine the speed வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். So the conclusion is salient pole synchronous machine வந்து நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படினா low speed applicationல யூஸ் பண்றோம், right? Because where the number of poles are increased, keep on increase, right? So you can keep n number of poles. அப்ப poles வந்து நம்ம இன்கிரீஸ் பண்றோம் அப்படினா speed will be reduced. First conclusion, so it is used for low speed applications. And second thing, so these type of salient pole alternators are called hydro alternators. So எங்கெங்கலாம் speed வந்து கம்மியா இருக்கு, அதாவது speed வந்து low speed applications தேவைப்படுதோ அங்கெங்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா we can give preference for salient pole. Second thing, இப்போ salient pole ல rotorல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ற ஃபீல்டுக்கு பேரு that is called concentrated field winding அப்படினு சொல்றோம். யூசுவலா ஸ்டேட்டருக்கும் ரோட்டருக்கும் நடுவுல ப்ரொடியூஸ் ஆகுற ஃப்ளக்ஸ் வந்து இதுல எப்படி இருக்கும் அப்படினா ஃபிளாட் டேப்ல இருக்கும், ரைட்? சோ இந்த மாதிரி வேவ் ஃபார்ம்ல தான் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இது வந்து நம்ம பியூர்லி சைனசாய்டலா கொண்டு வரதுக்காக என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினா இங்க அவுட்வர்ட்ல ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா போல், இத வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினா சாம்பரிங் பண்ணுவாங்க, ரைட்? சோ சாம்பரிங் இன் தி சென்ஸ், சோ இப்போ இந்த மாதிரி போல்ஸ் இருக்கு அப்படினா so we are champering it, ஏர் கேப் இன்கிரீஸ் பண்ணி, right? So poles வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு டில்ட் பண்ணுவாங்க, right? That is called the champering process. So இந்த மாதிரி champering பண்ணோம் அப்படினா here the air gap between this, here the air gap is being reduced in between stator and the rotor. The air gap வந்து reduce ஆச்சு அப்படினா what will happen? We know the air gap எப்பப்பலாம் reduce ஆகுதோ அப்பப்பலாம் என்ன ஆகும் அப்படினா மெஷின்ல reluctance வந்து increase ஆகும், right? அப்ப reluctance increase ஆச்சு அப்படினா you can reduce the flux, right? At the same time நம்ம இப்ப champering இன்னும் increase பண்ணனும் வெச்சுக்கோங்க, again I am increasing the champering, right? அப்ப திரும்ப நம்ம tilt பண்ணோம் அப்படினா till the air gap again increase, right? So அப்ப air gap increase ஆச்சு அப்படினா reluctance will again increase. We know reluctance அப்படிங்கிறது ஒரு resistance மாதிரி, right? So it will oppose the flow of flux. So நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஏர் கேப் இன்கிரீஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ரிலக்டன்ஸும் இன்கிரீஸ் ஆகும், that will reduce the flow of flux. Anyway, so champering வந்து நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படினா to bring the uniform flux, right? So அப்ப இந்த மாதிரி வேவ் ஃபார்ம் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா uniform flux வந்து கொண்டு வரோம். And second thing, I would like to keep maximum flux, right? Under north pole, under south pole, right? So கரெக்ட்டா north pole கீழ வந்து இந்த வேவ் ஃபார்ம், that is இந்த poles வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படினா maximum flux will be generated here. Again இத அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி இங்க கொண்டு வந்தீங்க அப்படினா while facing the next pole again we are generating the maximum flux. இப்ப north pole ல maximum flux positive ஜெனரேட் ஆகுது அப்படினா south pole ல maximum flux negative ஜெனரேட் ஆகும். Again north pole ல positive, again south pole ல negative, right? Now here the conclusion is I am starting from maximum flux, right? அதனால என்ன பண்றோம் அப்படினா origin வந்து 0 ல இங்க இருந்து எடுக்கறேன், right? So இங்க இருந்து நாம எடுத்தோம் அப்படினா see there starting ல origin 0 point ல maximum flux வரணும் அப்படினா அது எந்த வேவ் ஃபார்ம் cos 0 ஓட value 1, whereas sin 0 0, right? Now to keep the maximum value here I am bringing the relation between phi and the cos phi, right? So at the starting itself to keep the maximum flux we are bringing the relation between what cos phi and sin phi. And next thing, so when the conclusion வரும் அப்படினா flux உம் cos phi வந்து directly proportional, right? So phi ஓட வேல்யூ வந்து 10 டிகிரி ஆயிட்டே போகுது, flux உம் டிகிரி ஆயிட்டே போகும், right? அப்ப எங்க ஆகும், இப்ப நார்த் போல்ல maximum flux ஜெனரேட் ஆயிடுது அப்படினா திரும்ப நீங்க சவுத் போல்ல ஃபேஸ் பண்ணும்போது இங்க வந்துறீங்க ஸ்லோவா flux ஜெனரேட் டிகிரி ஆயிட்டே வந்து அப்ப நெகட்டிவ்ல திரும்ப என்ன ஆயிடும் அப்படினா maximum வேல்யூக்கு போயிடும், right? So the conclusion is flux and cos phi are directly proportional. And next thing,
சாம்பரிங் நம்ம பண்ணோம் இல்லையா, இந்த சாம்பரிங்கும் ஏர் கேப் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். கரெக்ட் தானே? இப்போ நீங்க திரும்பவும் சாம்பரிங் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவு டில் பண்றீங்களோ அவ்வளவு ஏர் கேப் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ரைட்? சோ சாம்பரிங் ப்ராசஸ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண ஏர் கேப் ஆல்சோ வில் இன்க்ரீஸ். சோ தீஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இருப்பாங்க? ஆல்வேஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஆனா ஏர் கேப் இன்க்ரீஸ் பண்ண ரிலக்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஃப்ளக்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப ஃப்ளக்ஸும் காஸ்ட்லயும் வந்து இந்த ரெண்டு டேர்முக்கும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பவர். சோ பவர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வால்யூம். ரைட்? சோ வால்யூம் ஆஃப் தி மெஷின், வால்யூம் எப்படி எழுதலாம்? லென்த் இன்டு ஏரியா, whereas area can be written as what? Pi by 4 into d square. அப்ப இதெல்லாம் நம்ம பவர் எப்படி எழுதலாம்? P is directly proportional to L into d square. Just do remember this relation, that is very important. So பவர்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படினா, in case of Salient pole synchronous machine, usually to produce more power we are increasing the diameter of the machine and we are trying to reduce the axial length. Clear? So in case of Salient pole, diameter is increased and the axial length is decreased to produce the more power or to improve the stability of the machine. Don't forget, this is most important, right? So next term, dampering. So dampering அப்படிங்கிறது ஒரு winding, right? So இந்த dampering வந்து நம்ம எதுல கொடுத்திருப்போம் அப்படினு கேட்டிங்கனா only in case of Salient pole machine, right? So இந்த dampering அப்படிங்கற term non salient pole ல வராது. So keep it இந்த விஷயத்தை மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, right? So because that is very important. So இந்த dampering அப்படிங்கற term வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படினா in case of Salient pole synchronous machine, எதுக்காக இந்த dampering வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படினா, so யூசுவலா என்ன ஆகும் அப்படினா ஸ்டாட்டர்லயும் ரோட்டர்லயும் ரெண்டு mmf வந்து டெவலப் ஆகும். ஸ்டாட்டர்ல டெவலப் ஆகிற mmf வந்து நம்ம mmf s அப்படினா டெனோட் பண்ணிருக்கேன். that is stator mmf, another one is rotor mmf. So the stator mmf க்கு rotor mmf க்கு நடுவுல there is always a phase difference, right? So small difference வந்து எப்பவுமே இருக்கும். அததான் வந்து நம்ம del அப்படினு சொல்லுவோம், right? So the del அப்படிங்கிறது that is the phase difference between magnetomotive force that is being developed in the stator and the magnetomotive force that is being developed in the rotor. அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல வர phase difference தான் இந்த del அப்படினு நம்ம சொல்லுவோம், right? Now இப்ப மெஷின்ல வந்து சடனா வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. நீங்க மெஷினுக்கு கொடுத்த இன்புட் சப்ளைல ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸ் வந்திருக்கலாம், இல்ல சடனா லோட் சைடுல வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் வரதாலயோ, இல்ல லோட்ல ஹார்மோனிக்ஸ் இருந்தா அந்த ஹார்மோனிக்ஸால வர ப்ராப்ளம்ஸ், ரைட்? இப்ப சடனா மெஷின்ல வந்து ஏதோ ஒரு ஃபால்ட் வந்திருக்கு அப்படினா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படினா மெஷினோட பவர் டெலிவரி வந்து சேஞ்ச் பண்ணும், ரைட்? we will see hunting process வந்து நம்ம கிளியரா தனியா பார்க்கலாம். ரைட் நவ remember this thing. இந்த மெஷின் வந்து ஹண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் வந்து நமக்கு எப்போ வரும் அப்படினா மெஷின் வந்து நார்மலா ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கா, சடனா வந்து ஒரு லோட்ல சேஞ்சஸ் வரும்போது மெஷின் வந்து ஆக்சிலரேட் ஆகும், டீஆக்சிலரேட் ஆகும், சடனா வந்து ஆஸ்கிலேஷன்ஸ் வரும். when there is a sudden change in load or supply or during fault or due to harmonics அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது சடன் சேஞ்சஸ் வரும். அந்த சடன் சேஞ்சஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படினா இந்த டெல்லோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் லோட் ஆங்கிள், ரைட்? சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படினா மெஷின் வந்து ஒரு சர்டன் டியூரேஷனுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா ஆஸ்கிலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிரும். அது என்னன்னா கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் ஆகுதா கவுண்டர் கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் ஆகுதான்னு தெரியாம இந்த புக் இப்படி ஆஸ்கிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் ஹண்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், ரைட்? நம்ம வந்து ஹண்ட் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த ஆஸ்கிலேஷனை வந்து ஹண்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது அந்த டேம்பர் வைண்டிங். இந்த டேம்பர் வைண்டிங் வந்து யூஸ்வலா எங்க இருக்கும் அப்படின்னா சாலியன்ட் போல்ல தான் இருக்கும். நான் சாலியன்ட் போல்ல இது ஏன் இல்லங்கறத நான் அப்புறம் சொல்றேன், ரைட் நவ ரிமெம்பர். சோ இந்த டேம்பர் வைண்டிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹண்டிங் பண்ணுவோம். அதாவது we are hunting the oscillation, we are suppressing the oscillation, right? Next negative sequence, field ல வந்து negative sequence வந்து ஜெனரேட் ஆகும். அந்த negative sequence சப்ரஸ் பண்றதுக்காக we are using damper winding. So salient போல டேம்பருக்கு வந்து ரெண்டு பர்பஸ் இருக்கு. one is hunting, another one is negative sequence வந்து சப்ரஸ் பண்றதுக்காக. And remember one more thing, இந்த ரெண்டு பர்பஸ் only in case of synchronous alternator, that is generator ல we are fixing this damper bars, right, for two purpose. One is to hunting, right? Second one is to suppress the negative sequence field, right? Whereas when we are talking about synchronous motor la அங்கே நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படினா டேம்பர் பாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்போம். synchronous motorல டேம்பர் பாரோட பிரைமரி பர்பஸ் செல்ஃப் ஸ்டார்டிங், right? Actually self starting கிடையாது. நீங்க எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க synchronous motor is not self starting. அது ஏன் self starting இல்ல அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் நம்ம லேட்டர் பார்க்கலாம். But the thing is synchronous motorல ஸ்டார்டிங்ல டார்க் வந்து ரொம்ப புவரா இருக்கும். To develop the starting torque we are using this. So synchronous motorல there are two purposes, right? So one is hunting, oscillation வந்து reduce பண்றது, another one is starting, right? So damper winding ஆனா क्वेश्चनல எக்ஸாம்ல கேட்டாங்க அப்படினா பிரைமரி பர்பஸ் synchronous machineல synchronous motorல எதுக்கு அப்படினா ஸ்டார்டிங்க்கு தான், செகண்டரி பர்பஸ் தான் ஹண்டிங்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம், right? So this is all about salient pole. In the next lecture we will discuss about non salient pole synchronous machine. வேற ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா அப்படினா you can ask in the comment section. So இந்த டர்ம்ஸ்லாம் நான் ரொம்ப டீப்பா போல இந்த பவர் ரிலேஷன்ஸ்லாம் just remember this thing, that is construction. I am not going in depth. So the termsலாம் மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. You can expect some theoretical questions, right? So thanks for watching our videos. Thank you all.